Assalamu alaikum. I am Nida Gularbab. I work in Northwest General Hospital. Today's our session is about COVID-19. I'll be introducing my guest, Dr. Muhammad Asim. He works in Northwest General Hospital. He have done MBBS, FRCP UK, CCT from UK, Fellow Higher Education Academy from UK. He's also a consultant pulmonologist and in charge of COVID ICU. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Welcome to the session. Sir, tasu ma da way che COVID da dumra che pandemic ragale de COVID such de for a layman kaga understand cool wadi COVID such de or that the COVID-19 wali ki deshi. Thank you, Nida, for inviting me. COVID-19 da noom che de kana da actually da bimari da yo virus the da December 2019 के चाइना के वुहान सिटी की दा बीमारी लावल रिपोर्ट शे हुआ WHO था और जनवरी 2020 के the WHO declared it as a global emergency, health emergency, and this is why it's called COVID-19. दानु में दागा जाना रागले दे they a virus, they're contagious virus, they contagious मतलब यो नबल तेरे पास आने लगी मोग डेर किस्म वायरसेस देना महकिम लीदली दी और अगर टाइम टू टाइम हेल्थ प्रॉब्लम्स जोड़ाई हो कोविड वायरस अगर टोलना डेर मुख्तलिफ पदे के दे चियो खुदा पा हर आज़ा के दे इंसान मोस्टली बीमारी जोड़ाई लंग्स के डेरा ख़राबा किस्म नमोनिया खई और एट द मोमेंट पूरा दुनिया के मोर और लेस खुरा शवेदा. Sir, there are total naziyat at risk kam yo age groups thi ya kam yo categories khalaq di che aghi zyada hadiyat ki generally ho zyada at risk ora aga marizan di ya aga khalaq the chi chata mahke na already pre-existing bimari like chata sugary chata blood pressure chata obesity che sata wai chi gatwale che sata wai agai नूर वेरियस बीमारी दी या दासी दवायां नुमान दी अगी चे दागी इम्यून सिस्टम सप्रेस दी कुत मुदाफियत चे होता हुई आगा टोल खलक डेर एट रिस्क की हैविंग सेड दैट मुंग दा सिर्फ पा मशरानों के न देखा तले पा पूरा दुनिया के हर एज ग्रुप के इफेक्ट कीगी हो जनरली स्पीकिंग मशरान खलक ज़्याद एट रिस्क दी मुंग सर अखबल अस्पताल के यंग कसानम रागरी दी खुदा यंग कसानों د دې بیماری سره فایټ کولو ابیلیټي ډیره ښه کا ایت نور سه النس نه سو آی وډ سے چې یاره دی کې موستلی دغه خلک چې 60 پلس یا ایون 50 پلس آی وډ سے او هغه ته سن سم بل بیماری چې راکم ما منشن کړی په دا ډیر اډریس کی سر پشاور کې KPK کې پاکستان کې د دې ریټس دي موږ سره څومره کیسز ډیلی راځي تاسو ته څومره زیات سیویر کیسز وي څومره بس مایلډلی موستلی چې کم بیګما نمبر کته په هغه باندې چې KPK سره رپورټ شوی تقریبا 24000 تر رسیدلی دي مونږ ته چې کم مونږ د داخله وګوره جنرالي سپیکینګ خو دې کې چې کم سټټیسټکس دي د نوري دنیا نه د بهر دنیا نه چاینا نه اټلی نه او د نورو ملکونو نه دا دي چې د کې 80-81% مریضانو ته ډېر مایلډ بیماری کیږي لکه سلو کې 80% ته ډېره مایلډ غونته کې بیماری کیږي زکام پشانتی دا مریضان کور کې ټریټ کی دي شي زیات نه زیات دي ته بل غونته کې تب کیږي او پناډول سره دي ټیک شي دا پاتې 20% چې دي دا ډېر نه جوړه مریضان چې دي ته एडमिशन ضرورتي د دې اکسیجن کمیږي اکسیجن کمیدو د لپاره هم ډیر ضروری او خشه دی آسان شي دی یو د ملاویږي ته وی پلس اکسیمیټر تاسو عام دکانونو کې ملاویږي هغه تاسو خپل ګوتې ته واچوي هغه تاسو اکسیجن خي نو دی کې هغه کټ اف ته ملاو شي چې کم مریض ته هسپتال ته راتل پکار دی او کم مریض ته کور کې علاج کیدي شي هغه کټ اف چې دی هغه 94% نه چې د اکسیجن بری نو هغه usually they can be treated at home and mostly هغه 80% نه زیاتی دا 94 ولا ځکه کې خېری چې د دې مریضانو یو ځل اکسیجن کمیدل شروع شي دا ډېر تیزه سره کمیږي نو چې دا داسې هیلث فیسیلیټي کې یا داسې انوایرنمنت کې چې خدای ما کړی دی دا اکسیجن کمیږي نو چې دیتا اپروپریټ علاج بیا ملاوي دی شي
خو موسټلی خلک چې ما څنګه تاسو ته وی 80% کور کې د دې علاج کې دی شي د تر هسپتال دراتلو ضرورت هم نه کتا سره دغه پلس اوکسیمی اونلی ثینګ از چې خلک خپل ټیسټ وکړي او پته وته ولګي نو موسټلی خلکو ته هسپتال راتلو ته ضرورت نه چې کوم مونږ لرازي یا مونږ سره داخلي هسپتال کې خو موسټلی هغه چې د اکسیجن ډیر کمی یا آی سی یو ته یا وینټیلیټر وته پکاري الحمدلله زموږ هسپتال کې مونږ بلاشي مریضانو لا علاج هم کړی دی او سکسسفلی هم کړی دی او تقریبا 80% پلس مو کور تم لګلی دي چې کم تا یا وینټیلیټر پکارو یا ډیر های اکسیجن پکارو رائټ سر د بیمارې نه د وایرس نه مونږ څنګه ځان بچ کولی شو څه پریکاشنری میجرز د ډیلی بیسس باندې اغوستل او دا ډیر بیسیک او امپورټنٹ کوېسچن دی آی تھنک د بیمارې نه موسټ امپورټنٹ شی چې دی هغه ځان بچ کول دي بچ کول داسې طریقه ده چې زمون پکار ده چې مون ګیدرینګز ته نزو غني ځای ته نزو ماسک اچو او سوشل ډیسټنسینګ چې څه ته وایي کنه چې یو بل سره لږ فاصله ساتو منیمم فاصله کم از کم 6 فیټه د موت هم اوس ډېر نږدې ناسیو خو 6 فیټه ډیسټنس چې هغه ځکه دی چې دا وایرس ګوره که تا سره یو مریض مخې ته انکاونټر ستا ورسره وشي او دی وټوخیږي نو دا ډراپلټ تقریبا 6 فیټه پورې هوا کې نو که ته سره دومره نږدې یو برید اوور اټ تبا کې ساه والې دا تا لنګس ته تلی شي او بیا بیماری جوړولی شي نو د امپورټنٹ ثینګ از سوشل ډیسټنسینګ ماسک اچول ګیدرینګز لا نه تلل دا اوایډ کول زموږ د خلکو اکثر دا خیالي چې دا خو نه لګي خراب دا دومره سیریس نه دی I think احتیاط ډېر ضروري شي د علاج نه هم احتیاط ډېر ضروري شي دی رائټ سر لیټس سے یو کس ته کرونا پازیټیو شو او زه هغې سره ملو شوم یو ورځ دوه مخکې ما ته څه کول پکار دی another very important question I think ګوره دا لول خو دا ډیپینډ کوي چې ستا د کس سره انکاونټر شوی دی نو ویدر چې ته د هغه سره انکاونټر شوی ستا څومره کلوز کانټیکټ و که تاسو د یو بل نه 6 ویک ډسټنس کې وای تام ماسک اچولي ماسک اچولي the risk is minimal the risk is minimal however او څومره ټایم ان کانټیکټ وای کنه لکه ایمان هم ډیپندنت فور ایگزامپل یو کلوز روم کې ناست دی او ای کې وینټیلیشن نشته تاسو یو بل سره نږدې ناست یا هغه پرنجیږي یا ټوخیږي تام ماسک نه دی اچولی هغه هم نه نو دا ډېر های رسک دی خو که تام ماسک اچولی هغه ماسک اچولی تاسو اوپن ایر کې تاسو ډسټنس هم ټیک دی نو د ریسک از ویری سمال د نیکسٹ تھنګ یوزولی خلک دا تپوس کوي چې ډاکټر صاحب ما پرون یو مریض سره انکاونټر شوی او هغه تا کووډ بیا راوختو نو ما ته څه کول پکار دي لاول خو ټول نه لاول دا دی که یو مریض تا یو مریض نه بغیر مطلب که اني بډي چې چاته ټمپریچر شروع شي نن سبا ورځو کې ټوخې شروع شي ساه لنډېدل الله ټول نه لاول نه کار دا پکار چې ځان بیل کی کو کور کی که په آفیس کې چې ځان لږ آیسولیټ کی د هغې فایده به دا وي چې یاره ستا چار چاپېره ستا خپل خپلوانو ملګرو ته به نه ټرانسمیټ کېږي بیا که ته لکه فار ایگزامپل ستا کلوز انکاونټر دی اوس کس سره وشو نو پکار ده چې ته او تا کلوز کانټیکټ چې دا څه ما تاسو ته ووایي دغه ان کانټیکټ دی شوي نو ښه به دا وي چې یو 15 ورځې ته صبر وکړي امیډیټلی خلک ټیسټ وکړي که نه لکه نن انکاونټر وشو دی به یا نن ماښام یا سبا ټیسټ وکړي ټیسټ یې نیګیټیو وي دی ریلیف شي یو زما ټیسټ خو نیګیټیو دی خو 15 ورځې پس دته بیا سمټم شروع شي بیا ټیسټ پازیټیو وي and it causes لکه خلک ډېر کنفیوز کړی دی دا بیماری کمپلیکیټډ ده مطلب داسې نه دی چې تا نن انکاونټر وشو ستا به نن ټیسټ پازیټیو کېږي مریض ته یوزولي سمټمز لکه د بیماری اثرات شروع کېږي چې ستا ایکسپوژر وشي آفټر 5 days on average نو هغې نه مخکې که ته ټیسټ هم کې کېدای شي پازیټیو وي کېدای شي نیګیټیو وي نو آیډیلي پکار دا ده چې یاره دا مریض سره تا انکاونټر وشو 5 days پورې صبر وکړي بیا ځان له ټیسټ وکړي او ځان آیسولیټ کړي دې دوران کې رائټ یو کس لیټس سے کووډ شو هغې ته د خپل انډرلاینګ میډیکل پرابلمز څومره خیال ساتل پکار دی ګوره ډېره ضروري ده چې انډرلاینګ میډیکل کنډیشنز هغې علاج خو کنټینیو کړي دې کې زه خلکو ته یو خبره کوم چې ضروري نه چې هر مریض زموږ د خلکو دا خیال لري دې بیمارۍ ته ډېر زیات پریس کوریج ملاو شوی دی ډېر خلک ډېر یراولی دي زموږ سره هسپتالونو کې هم چې دا مریضان راشي ډېر یریدلي زه په بیا دا وایم چې 80-81% مریضانو ته هسپتال ته راتلو ته هم ضرورت نه که تا ته انډرلاینګ څه میډیکل کنډیشن وي پکار ده چې ته لاول د په ځان شک شي نو پکار ده چې چانه میډیکل ایکسپرټ اوپینین والے ټیسټ وکړي
او کم ټیسټ وکړي چې هغه راته هغه اډوایس کړي. که تا ته څه انډرلاینګ میډیکل کنډیشن دی پکار ده چې د هغې علاج جاري وساتئ. که تا ته څه شک خپل ډاکټر نه مشوره واخلئ او هغې مطابق ځئ. سو ځان نه پکې دغه نه دي کول پکار الټریشن یا میډیکیشن کې چینجز، خو پکار ده چې ته خپل هغه دوایانې جاري وساتئ او که څه شک دي نو خپل ډاکټر سره مشوره خامخا وکړئ. رائټ سر، خپل ځان او خپل فیملی کووډ کې دونه پهله څنګه پریپریشنز کول پکار دي پریکاشنری، لکه چې ایز ا فیملی تاسو ځان هغې شي نه بچ ساتئ؟ یاره ټول نه لاول خو د ګیدرینګز اوایډ کول، کم نه کم بهر وتل، unnecessary چې ضرورت نه وي، لکه دا اوس unusual حالات دي. زه اکثر خپل هسپتال کې وایم چې دا ایکسټرا آرډنري سرکمسټانسز دي او د کې به ایکسټرا آرډنري ته میجرز اخلي. مطلب روټین کې خلک وایي یاره تنګ شوم بهر لاړم، دغه شیزونه میزونه دي نه کوي. unnecessarily سوشلایز کول، unnecessarily بهر وتل دا نه دي کول پکار. که تاسو خامخا وتل ضروري نو بیا ماسک اچول، ډسټنس ساتل، ګیدرینګز اوایډ کول. These are the things you can do چې یاره ته اوایډ کړي چې یاره تا ته ونشي دا وایرس. سر ماسک اچول څومره امپورټنٹ دی؟ یا ماشومانو ته ماسک اچول پکار دی؟ نه دی اچول پکار؟ صرف میډیکل ورکرز چې دی هغې ته اچول پکار دی که نه هر چا ته؟ یاره زه خو وایم چې ټول له ماسک اچوي، ټول له ماسک اچوي. بیکاز تا ته خو دا پته نه چې کم مریض سره کم کس سره ستا انکاونټر کیږي، نو آیا دته کرونا وایرس شته که نشته. دې کې ډېر مریضان داسي چې هغه ایسمپټماټیک کیریرز دي، مطلب دا دی چې هغوی ته به هېڅ سمټمز هم نه وي خو کې به دا وایرس سي او دای بل چاله ورکولی شي. نو زما دا خیال دی چې ټول خلک ته ماسک اچوي. بل لکه هسپتالونو ته هم unnecessarily نه دي راتله پکار. اکثر خلک موږ له کلینکس ته راځي او سره ځان سره ماشومان راوستي، هغوی ته ماسک هم نه یې اچولی. نو لاول خو چې ماشومان بالکل نه دي راوستل پکار هسپتالونو ته او داسې ځایونو ته چې ستاسو ډېره مجبوري، نو ماسک نه بغیر خو لکه بالکل هم نه دي راوتل. رائٹ سر. سر د کووډ-19 د دې سمټمز میجر څه دي؟ مین سمټمز به دا دي چې د مریض ته ټوخیږي، سای لنډیږي، تبې کیږي. خو دا د دې مونږ په هر اعضا کې انوالومنټ مور اور لیس کتلی دی. موسٹ څه مریضانو ته زړه خرابېږي، څه مریضانو ته الټی کیږي، یو نیم مریض ته مونږ داسې هم کتلی چې خېټه خرابه شي، یو مریض نیم مونږ داسې هم کتلی او دا ساینس کې رپورټ شوی هم دی د دې نورو ټولو بار ملکونو نه چې یاره زړه کې مسله جوړه کړي، ګردو کې مسله جوړه کړي. زما خیال دی چې نن سبا ورځو کې چاته هم تبه، ټوخې، وجود خوږېدل، ساه لنډېدل دا شروع شي که نه، نو پکار ده چې هغه ځان له اوپینین ډاکټر نه اخلي او ځان له کووډ ټیسټ کوي. رائٹ سر، کووډ ټیسټ کول اوس څه طریقې دي؟ بلډ ټیسټ کول پکار دی یا کم ټایپ اف ټیسټ کول پکار دی چې هغې نه پته ولګي چې ویدر یو ار انفیکټډ یا نه؟ ډېر ضروري کوېسچن دی. نه دا اکثر خلک دې کې هم ډېر کنفیوز دي چې یاره څوک یې ګوره د کووډ ډایګنوزس چې کوم ګولډ سټنډرډ دی هغه دا دی چې یاره دا سواب چې کېږي پوزې نه چې اخلي دې ته PCR وایي. خو دې کې هم زموږ خلکو ته دا پته پکار ده چې 100 مریضانو له ته دا وکړي نو 80 کې یا 90 کې به دا پازیټیو راځي، 30 کې به نه راځي، 30 کې دا مس کېدی شي. ټیک شو، دا ساینس کې شته. ولې به مس کېږي؟ یا خو ټیکنیک کې څه مسله یا ټیسټ سمونه شي، خو ایزیلی دا ریپورټ کېږي چې دا مس کېږي. کله نه کله موږ مریض ته دویم دریم ټیسټ هم کوو. نو ټول نه لاول نه خو PCR دی. انټي باډیز هم راوتي دي. اوس ډېر خلک دا تپوس کوي ډاکټر صاحب نو بس زه انټي باډي وکړم که دا وکړم. انټي باډیز کې مونږ ته ګوره ستاسو ته چې کله ایکسپوژر وشي، څنګه تاسو ته ما ووایي چې 15 ورځې پس دا سمټم شروع شي مریض ته، او یوزولي دا مریض ته اکثر سمټمز 14-15 ورځو پورې د 9 ورځې نه پس د وجود کې څه نه څه انټي باډیز جوړ شي، مطلب ستا باډي هغې خلاف څه نه څه ډیفینس جوړوي. انټي باډیز هم 2 قسم دي، یو ته IgM وایي، یو ته IgG وایي. IgM چې که تا ته پازیټیو وي دیٹ مینز چې تا ته هغه انفیکشن اوس اکیوټلی دی. IgG چې نو دا مطلب دا دی چې تا امیونټي لګیا دی، ډیولپ را دی، خلاف دی خپل ډیفینس جوړ کو. نو ډیپینډ کوي چې ستره بیماری په کم سټیج کې. خو زما مشوره به دا وي چې ښه به دا وي چې خپل ډاکټر نه مشوره اخلي او چا داسې ډاکټر لذي چې کم کووډ مریضان ګوري، کم په دې کې ایکسپرټیز او هغې مطابق کوي. اکثر خلک ځان نه ټیسټ وکړي بیا پرې پوهېږي نه. امپورټنټ خبره پکې دا ده چې ته نورو خلکو له ور نه کړې او به هلته کېږي چې تا ته پته چې کم ټیسټ وکړه او ځان آیسولیټ کړې. رائٹ سر، لاسٹ کوېسچن،
که یو کس ته کووډ وشو او هغه نه ریکور کو نو د دې دا مطلب ته چې هغه ایمیون شو. Very good question. I think at the moment دا شی ډیر کلیر نه دی ساينس کې. خو WHO دا اوس پورې دا ریپورت کوي چې راکې یو سړی ته یو ځل کووډ وشي نو موست لایکلی به دی او سټ ټایم ما پورې د تبا لک پروټیکشن ای. Nobody knows the exact answer چې څونه ټایم پورې وي because اوس ریسنټلی بلوز ما یو سټډي کتای کې د لیکلو چې 2-3 میاشتې پس تا وجود کې د انټي باډیز نه نو ټمپرریلی به تا ته امونټي ملاو شي خو لکه لانګ ټرم تا ته داسې ملاوي. د مثال لاسې دی لکه زکام ویکسین دی دا فلو والا ویکسین دی نو هغه مونږ اکثر مریضانو ته سینې بیمارانو ته د زړه بیمار ته د شوګر بیمار ته هر کال وو مطلب دا نه دی که یو ځل وته مورلس تام هغه ټایپ شی دی. Thank you so much, sir, for your time. Thank you. This will be the end of the session. Thank you so very much, and together we can.